सब तो पहला सारे ही मीडिया के सारे साथियों का मैं तुहाडा स्वागत करदा। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस मेरे नाल साडे सीनियर लीडर और सीनियर स्पोक्सपर्सन सरदार जगतार सिंह संघेड़ा जी मेरे नाल ने। अज एक मौजूदा जिहड़ी राजनीतिक स्थिति आ पंजाब दी और मुल्क दी, उहनूं लैके तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। एक पासे देश च मोदी साहब की सरकार की तानाशाही, कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ नियमां ਨੂੰ ताक ते रख के मदद देना, सरकारी तंत्र का प्राइवेटाइजेशन करने वाले पासे तुरी हुई है। एक तानाशाह सरकार वांगू मनमाने ढंग नाल मुल्क च जिहड़ा फैसले ले जा रहे हैं और उहदे खिलाफ देश दियां सब तो पुरानियां पार्टियां जिहदे च कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल बादल दोनों की राजनीति जे देखोगे इस क्राइसिस के टाइम जदों अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लगातार मोदी साहब की सरकार लै रही है, तो कांग्रेस जिहड़ी आ अपने परिवार नूं वंशवाद नूं बचाउण दा जिहड़ा संघर्ष कर रही है। आपां वेख रहे रोजाना कदी राहुल गांधी जी नूं ईडी ने बुला लिया तो कांग्रेस सारे मुल्क च प्रोटेस्ट, धरने, प्रदर्शन लगा रही है, तो कदी सोनिया गांधी जी नूं बुलाया जा रहा है तो कांग्रेस कॉल कर रही है एक एक वर्कर नूं ब्लॉक स्तर तो लैके नैशनल लैवल ते कि गांधी परिवार नूं, गांधी परिवार की विरासत नूं बचाउणा है। होना की चाहिए सी अजे देश दियां सब तो पुरानियां पार्टियां कि तुसीं इस जिस पासे इस टाइम मुल्क की सरकार मोदी सरकार बीजेपी लैड मोदी सरकार काम कर रही, उसकी खिलाफत करो, उसके खिलाफ संघर्ष करो, सड़कों पर बोलो। उसके खिलाफ तो इन्होंने की बोलना सी। लगातार इन्हों का एजेंडा यही है कांग्रेस का कि अपने परिवार नूं, एक वंशवाद नूं, एक परिवार नूं जिहड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुल्क ते भी राज करता रहा, कांग्रेस ते राज करता रहा, उन्होंने राजनीति नूं किस तरह बचाउणा, उन्होंने राजनीतिक कैरियर नूं किस तरह बचाउणा, इहदी लड़ाई लड़ रहा है। इसे ही तरीके नाल पंजाब च बादल साहब की जिहड़ी पार्टी है, जिहड़ी अपने आप 100 साल पुरानी पार्टी है, वो भी लगातार एक परिवार की राजनीति नूं बचाउण और किड्डी हासोहीनी गल है। अकाली दल बादल दा पिछले इलैक्शन च जो बुरा हाल हुंदा है, उस बुरे हाल की समीक्षा करने लई क्योंकि प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने वो एक कमेटी बना देंगे है और वो कमेटी अपने आप ये दावे कर रही है भी 100 हल्कियां च ग्रास रूट लैवल के वर्करस तो फीडबैक लिया गया और उस फीडबैक के आधार पर जो मीडिया असीं देख रहे हैं वो गल्लां या अकाली दल के लीडर ऑफ द रिकॉर्ड दसते हैं कि लीडरशिप चेंज होना चाहिए, लेकिन स्थिति की है उस कमेटी की रिपोर्ट जिहड़ी सुखबीर सिंह बादल साहब आप ही बनाउंदे आ, जिहड़ी 100 हल्कियां च घुमदी आ, ते वो कमेटी की रिपोर्ट फिर सुखबीर सिंह बादल नूं अधिकार दे दिंदी है भी इत्ते फैसला की लेना। किड्डी हासोहीनी स्थिति। और उस कमेटी के सीनियर लीडर चंदू माजरा साहब ते मैनूं तरस आ रहा, उन्होंने जिस तरीके नाल अपना दुखड़ा रोया है भी संघर्षां चों निकली इतिहासिक पार्टी दा फर्ज यह होना चाहिए सी कि जिहड़े हालांकि मोदी साहब के भाईवाल लगातार रहे, कुछ टाइम लिए जिहड़े ऑफ द रिकॉर्ड रहे आ, हुण फिर बन गए आ, उहदे खिलाफ तो इन्हां दी आवाज़ ना तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं लैके निकली। संगरूर का इलैक्शन सुखबीर सिंह बादल होना ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ के मुद्दे पर लड़िया, तो पिछले पार्लीमेंट सैशन देख रहे आप किहड़ी पंजाब की उन्होंने गल की है, कोई गल नहीं की। किहड़े मोदी साहब के खिलाफ या बीजेपी के
ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬੋਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਔਰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਚੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਡ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੰਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਬਟ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ
हरजोत सिंह बैंस ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एजुकेशन मिनिस्टर भी है, जेल मंत्री जी भी, वो होम मिनिस्टर साहब को भी ये टेकअप करके आए इशू। तो और CM साहब तो आप 2 दिन पहला वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ AG ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਾਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ AG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਵੇਂ AG ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਗਏ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲਾਇਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਕੇਸ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਫਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰੋਕੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਆ, ਚਾਹੇ 1500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ AG ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਨਵੇਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ AG ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੈਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਸਰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਜੀ, ਜੀ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। 2019 ਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ BBMP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ BBMP ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਟਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, EMPLOYEE ਭੇਜਣੇ ਆ, BBMP 'ਚ ਆਪਣਾ EMPLOYEE ਭੇਜਣਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਟਕੋ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ EMPLOYEE ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਜਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਹਦੀ? ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DG ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹੈ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਿੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਵਕੀਲ, ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਇਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। AG ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਈ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। AG ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ AG ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। BJP ਦੇ ਸੋ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਾਡਾ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। BJP ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੌਣ? ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ P ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਹੈ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।